زندگی ایک مشکل سفر ہے. When it comes to knowing who you are and what you want to do in this world, from the physical aspect and from the spiritual aspect, دونوں dimensions کے اوپر according to my education, little I have from the Islamic perspective, دونوں میں بہت زبردست اصول اسلام دیتا ہے کہ انسان اس کمال تک کیسے پہنچے جہاں اسے چیزیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. Because when it comes to the highest level of faith, اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو کے ساتھ اسپرچول ویژن بھی لے کے چلیں, کارپوریٹ اور پروفیشنلزم پہ میں اس کے بعد آ جاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ٹارگٹ دیا ہے نا وہ یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تو اس دنیا میں میرے ساتھ ایسے چل اتنا ایکچولائز ہو کہ تجھے اللہ دکھتا ہو. اینڈ اف یو ڈونٹ سی ہم فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, تو کم سے کم اپنے پرسیپشنل لیولز پہ, اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر, اپنی گروتھ اور اپنے ہیومن سائیکولوجیکل نرشمنٹ کے اس لیول پہ آ جا کہ تجھے ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. سو اٹس ناٹ ایزی, دیر آر پروسیجرز, اصول اینڈ ضوابط اینڈ قواعد وہاں تک پہنچنے کے لیے. اسلام میں بھی انسان کی انڈرسٹینڈنگ کے, اس کی کانشیسنس کے, اس کے پرسیپشن کے, اس کی سوچ کے, اس کی تھاٹ کے, اس کے انٹلیکٹ کے 3 لیولز ہیں. کہیں 5 آتے ہیں, کہیں 3 آتے ہیں. ایک اسلام ہے, دوسرا ایمان ہے, تیسرا احسان ہے. ایون وین اٹ کمس ٹو پروفیشنلزم ایز ویل, اپنے کسی اسکل کے اندر یا اپنے کسی رول کے اندر ایکچولائز ہو کے اس لیول تک پہنچنا where without seeing the maqsood and the matloob, the manzil and the destiny, you see it with the eyes of your heart. It's not an easy job, it's a tough walk, it's a hard walk of life. بہت مشکل سفر ہے زندگی کے اندر کچھ بننا. اور میری تو چھوٹی سی زندگی کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کسی مقام تک پہنچنا مشکل نہیں ہے, اس مقام کو ریٹین کرنا اور اس کے بعد دوسرے مقام تک پہنچنا, تو وہ اصل لڑائی وہ ہے. That's the real fight of life. کیونکہ the first fight and the first war you have to be something in this world, اس کے پیچھے بہت سے سائیکوپیتھک ایلیمنٹ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت سی irrational موٹیویشن بھی کام کر رہی ہوتی ہے, بہت سے ہموم کرب اور بہت سے غم کام کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ بائی ہوک اور بائی کروک وی ڈو فائنڈ سم تھنگ. ہم پہنچ جاتے ہیں کہیں, مگر پرابلم پہنچنا نہیں ہے, پرابلم ریٹین کرنا ہے, پرابلم گرو کرنا ہے. پرابلم از ٹو مینج یور سیلف ٹو گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیشن اینڈ دین گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیشن. انفیکٹ قرآن کی ایک آیت سے مجھے پتا چلا کہ یہ جو مقصد ہوتا ہے نا انسان کا, ویژن, یہ کبھی فوت نہیں ہو سکتا. بندہ فوت ہو جاتا ہے, ویژن ختم نہیں ہوتا. وہ ویژن جو ختم ہو جائے وہ ویژن ہی نہیں تھا. اینڈ یو بینگ اے پارٹ آف دیٹ ویژن فزیکلی اینڈ فنکشنلی, دیٹس آلسو اے رانگ ڈیفینیشن ایز ویل. لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ویژن کنٹینیو کرتا رہتا ہے. اینڈ دیٹ از ون آف دا پارٹ آف پروسیجرز کہ آپ کو بینچ اور سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ہینڈ, دیٹ از آلسو اے پارٹ آف ایکچولائزنگ یور ویژن, دیٹ یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو سم ون ایلس ایز ویل. بٹ اللہ سیز وَاعْبُدْ رَبَّكَ, سورہ ہجر, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. مطلب عبادت ایک پروسیجر ہے اور اللہ مقصود اور مطلوب اور ویژن ہے. اگر میں بلینڈ کر رہا ہوں ذرا شریعت کے ساتھ, آپ اس کو کوپریٹ میں اپلائی کر لیجیے گا, ورنہ میں خود بھی کر دوں گا. If God is the vision, هو المقصود المطلوب المعبود, and عبادت is the procedure, and Allah says وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس وقت تک تو نے اپنے آپ کو ان پروسیجرز, ان پری ریکوزٹس کے اپلائی کرتے رہنا ہے جب تک کہ تجھے موت نہیں آ جاتی. تو زندگی کے اندر امامت ہو, قیادت ہو, لیڈرشپ ہو, کسی ایک رول میں ہو یا بہت زیادہ رولز میں ہو, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. It never ends up. In fact, it never finishes. And the shaitan and our own nafs and our own demented perception is always trying to tell us to let go of the ball, let it go. It's over. You're done. In fact, the grace of man's struggle starts when he gets gray. That's the beauty of Islam. اصل لڑائی تو شروع ہی جب ہوتی ہے جب you get gray haired, because that's when you have the power of wisdom. You don't use much of your functional parts, but you use your brain a lot. آپ کا دماغ بہت چلتا ہے اس ٹائم. بٹ زندگی کے رولز کے اندر, ایز اے فادر, ایز اے کارپوریٹ ہیڈ, ایز این انٹرپرینور, ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایز اے فرینڈ, ایز اے ٹیچر, ایز این استاذ, یا ایون رائٹ ناؤ کوئی شخص اگر ایسے اسٹیج پر ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, بٹ ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ, یو نو, دیٹ ہٹ از ناٹ دیئر ان ہز ہارٹ. 3-4 ہی اسٹیجز ہوں گے اکارڈنگ ٹو مائی knowledge of the Sharia. یا تو وہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوگا and he is not able to pull himself to lead anything he wants to do, or he is doing it and he is getting beaten badly. اچھے خاصے طریقے سے اسے مار پڑ رہی ہوگی. کچھ محاذ ہار رہا ہوگا, کچھ محاذ پہ فتح ہوگی, کچھ محاذ ریٹین کر رہا ہوگا, اور کچھ ڈاماڈول طریقے سے ہی چل رہی ہوگی گاڑی, اور کچھ پہنچ گئے ہوں گے مگر اتنا ریسورس ضائع کیا ہوگا, فزیکل, اسپرچول, مٹیریل, کہ نہ آگے جانے کی ہمت ہوگی اور نہ ہی ریسورس ہوگا آگے بڑھنے کا, یا اپنے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا یا لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا.
या मटेरियल इतना वेस्ट कर दिया होगा कि आगे के स्टेज पे जाने के लिए द आर्ट ऑफ वॉर जिसे हम कहते हैं, that has finished for you not to go to the next station to further claim your actualization, to see your limit and check how far you can go with ilm and amal and knowledge and perception. तो ये 2-3 स्टेजेस ही होंगी जो आपकी पर्सनल लीडरशिप के मसाइल होंगे इस टाइम पे. बहरहाल अगर कोई शख्स प्रोफेशनल फोरम पे नहीं भी है, प्रोफेशनल लाइफ है भी नहीं, ये जिस्म की क़यादत तो इस दुनिया में आपने करनी ही करनी है. Besides the role you are leading as a father, as a friend, as a corporate head, or as a businessman, or as a political leader, ये सब ना भी हो, as a personal, individual, unique, distinguished human being, इस जिस्म को लेके चलना भी आपकी एक जिम्मेदारी है. और इसमें कुछ हार जाते हैं, and they commit suicide, and they fall into depression, and they go into the darker regions of their lives. और इंसान मुस्बत से निकल के मनफी ख्यालात में आके इतने प्यारे गिफ्ट को जो अल्लाह ने उसको दिया है, इस रिसोर्स को ज़ाया कर दे. Why is this not working out? मैं इस पर थोड़ी सी कुछ बात करके आप मुअज़्ज़ज़ हज़रात का, सामईन का, जिन्होंने मुझे ये शर्फ और ज़र्फ़ बख्शा है कुछ कलाम करने के लिए यहाँ पर, उस छोटे से नीश को आई वुड वांट टू पॉइंट आउट कि हमारा दीन, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इस्लामिक लॉ एंड द इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड डायनामिक्स ऑफ शरिया, जो इंसान को तामीर करने जब आता है, इंडिविजुअल की या सोसाइटी की, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की या एक हेड की, व्हाट आर द डायनामिक्स इन द शरिया in training a human being for him to do some miraculous work in this world. So first of all, कुरान की एक बहुत प्यारी आयत है जो इमामत के प्रीरेक्विजिट्स, लीडरशिप्स की क्रेडेंशियल्स और उसके प्रीरेक्विजिट्स पे इतनी जबरदस्त रोशनी डालती है. अल्लाह सेज वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आदमी को उसके फन में एज अ होल टोटलियन के अंदर या एक स्पेसिफिक फन के अंदर या एक स्पेसिफिक इल्म के या एक स्पेसिफिक टैलेंट एंड स्किल के साथ जो उसको अल्लाह ने दिया है, इमाम बना देते हैं, उस फील्ड का सिग्नेचर बनाते हैं उसको. मतलब वो माइलस्टोन होता है अपनी फील्ड का, मतलब वो हाथ रखेगा तो वो डेफिनेशन बन जाएगी वहां पर. अ पर्सन बिकम्स अ सिग्नेचर इन हिज फील्ड. वजअलना मिनहुम अइम्मा यहदूना बिअमरिना, और वो हमारी हिदायत के साथ हमारी इतनी ज्यादा उसकी स्पिरिचुअल डायनामिक्स हाई होती हैं कि वो जो हुक्म दे रहा होता है अपनी फील्ड के अंदर भी, चाहे दीन की फील्ड में भी हो या प्रैक्टिकल दुनिया की फील्ड में भी, वो सिग्नेचर होता है. उस टाइम पर गलती के इम्कान बहुत मुश्किल होते हैं उस लेवल के ऊपर, बिकॉज़ ही हैज गॉन थ्रू सो मेनी ग्राइंडिंग्स एंड प्रोसीजर्स, और टाइम बेस्ड उसकी सक्सेस और एस्टैब्लिशमेंट होती है जब वो 2 काम कर लेता है. लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युकिनू, सबर एंड यकीन. नाउ प्रॉफिट सेज एंड कुरान सेज सबर, लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युकिनू. ये 2 को होल्ड करके रखिएगा. एंड आई विल ब्रिंग इन सम अदर इंग्रेडिएंट्स टू ओपन दीस 2 वर्ड्स फॉर यू टू बी एन इमाम इन योर फील्ड. एंड इफ यू हैव बिकम एन इमाम इन योर फील्ड, दैट मींस लाइफ इज कॉलिंग यू टू डू समथिंग न्यू. रुकना नहीं चाहिए. आई फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग डाउन इन देयर लाइव्स. वो खत्म होता जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं होता, ये मौत तक खत्म नहीं होता. मौत तक यू हैव टू सर्व समथिंग, किसी विजन को, किसी काम को, किसी रोल, ये कभी खत्म नहीं होता. इनफैक्ट जब आप सब कुछ ही अचीव कर जाते हैं तो इनफैक्ट आपके पास उस टाइम पर जो एक रोल है लीडरशिप का, वो ये है कि आप अपने फाइनल प्राइवेसी को एंजॉय करें अल्लाह के साथ बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड. सो इट नेवर एंड्स अप. बट दुनिया में किसी चीज के अंदर भी अपने परसू करने के लिए, उसको कोई मकाम हासिल करने के लिए, ये 2 प्री रेक्विजिट्स हैं. इंसान का जो इंटरनल इनर सेल्फ है, द ह्यूमन हार्ट, द होल थिंग इज अबाउट द हार्ट. इट इज द हार्ट दैट, ये दिल है जो उन अंधेरों में रोशनियां ढूंढता है. ये दिल है जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है. इट्स ऑल अबाउट द हार्ट. इन्ना फिल जसदी मुज़ग़ा, इंसान के सीने के अंदर एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है. इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु. अगर इस दिल की उस हिस्से की डायनामिक्स, उसकी नरिशमेंट, उसकी नर्चरिंग, उसकी डेवलपमेंट, उसका डायग्नोसिस, उसकी तरबियत, तस्फिया, तस्किया, क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, ये सब डायनामिक्स के ऊपर अगर सही तरह काम किया जाए तो सलहल जसदु कुल्लु, इंसान का जिस्म वो कर सकता है जो इंसान परसीव नहीं कर सकता. व इज़ा फसदत, एंड इफ दिस पार्ट इज फासिद, करप्ट, नॉट डेल्ट प्रॉपर्ली, इसकी सारी अंदर की जो स्पिरिचुअल इनर वर्ल्ड, अगर इसकी डायनामिक्स के साथ सही तरह काम नहीं किया गया, फसदल जसदु कुल्लुहु, इंसान का पूरा जिस्म जवाब दे जाएगा. ये अल्लाह का सबसे खूबसूरत हसीन तरीन शाहकार जो है, ये एक टाइम पर इतना मफलूज हो जाता है, यही इंसान इतना मफलूज हो जाता है कि अल्लाह इसे इंसान भी मानने के लिए तैयार नहीं है. ही बिकम्स अ वेस्ट ऑफ दिस प्लैनेट. एंड दैट इज, अल्लाह सेज कि अ टाइम कम्स लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, अगर एक इंसान का दिल उन डायनामिक्स को नहीं सीखता, वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, और आंखें हैं जिनके साथ वो बसीरत और वो विजन नहीं उतारता अपने अंदर, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, एंड ही हैज द आईज विद व्हिच ही डजंट डेवलप हिज हार्ट फर्स्ट, क्लियर द डिस्क्रिपेंसीज, एस्टैब्लिश अ स्ट्रांग परसेप्शन. उलाइका कल अनाम, अल्लाह इसे इंसान नहीं मानता. ये अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, ये जानवर है. बट देन अल्लाह डजंट स्टॉप, ही सेज बल हुम अदल, जानवर भी अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर भंड नहीं मारते. तू है इंसान,
جب تو پروسیجر سے ہٹے گا نا SOPs تو تو کہیں کا نہیں رہے گا. انسان کا مسئلہ یہ بے ڈھنگا بے ترتیب اور اصولوں کو چھوڑ کے جب بھی اس نے کبھی گزارنے کی کوشش کی ہے یہ برباد کر دے گا اور برباد ہو جائے گا. That's why Quran and Sunnah is a book of principles. Sharia is a book of principles of running man, کہ اسے کیسے چلانا ہے. So religion says کہ انسان کا جو دل ہے نا چاہے وہ کسی بھی کام میں وہ انسان کا دل دو چیزوں سے بنتا ہے. ایک کا تعلق ایکیڈیمکس کے ساتھ ہے, ایجوکیشن, علم, دا لائٹ, ٹیکنیک. اب یہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو, ایز اے فادر, ایز این انجینئر, ایز اے ڈاکٹر, ایون ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ایون ایز اے مسلم, ایون ایز اے پاکستانی. ایک کا تعلق فن کو, اسکل کو سمجھنے کے ساتھ ہے, اس کو جاننے کے ساتھ ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ, اس کی ایپلیکیشن کے ساتھ, اس کو مختلف سکیلز اور ڈائنامکس میں رکھ کے اس کی ریلائبلٹی اور ریپلیکیبلٹی کو جاننے کا نام ہے علم, نالج, ویلیوز, پلس اینڈ مائنس. اور دوسری پاور جو انسان کے دل کی ہے جس سے انسان کا انر پرسیپشن, انر ہارٹ بنتا ہے, دیٹ از ٹو ڈو ود عمل, قوت ارادہ, نیت, فورس ٹو ایکٹ, فورس ٹو پروڈیوس, فورس ٹو پرفارم. یہ دونوں کو اٹھانے کا نام ہی بندے کو اٹھانے کا نام. اور یہ دونوں اگر ڈراپ ڈاؤن ہو جائیں تو یہ بندہ کہیں کا نہیں رہتا. انسان کا علم جو ہے, اس کی جو نالج ہے, اس کا جو انٹلیکٹ ہے, کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی فن میں, کسی بھی علم میں, کسی بھی درجے پہ انسان اگر وہ کام کھینچ نہیں پا رہا یا اس کو مینٹین نہیں کر پا رہا یا اس کو ریٹین نہیں کر پا رہا یا آگے والے اسٹیشن کے لیے چڑھ نہیں پا رہا, the reason is he has doubts, شک شبہات in his heart related to his vision. یا اپنے پر یقین نہیں ہے, یا اللہ پر یقین نہیں ہے, یا ریسورسز پہ یقین نہیں ہے, یا مٹیریل پہ یقین نہیں, اور لوگوں پہ یقین ہے. ڈاؤٹس, کمپلیٹ ڈاؤٹس. And a doubtful heart will not punch as powerfully in comparison to a person who وہ جانتا ہے کہ میں ماروں گا اور ٹوٹ جائے گی. Because that push, مسل کا push اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا جو اسپرٹ کا push ہوتا ہے. اور اگر روح ہی ساتھ نہیں ہے جسم کے, آپ یہ زندگی نہیں گزار سکتے. The growing depression in Pakistan is because the flesh is not in alliance with the soul. روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں کھڑی. دونوں کے ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ. انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, اس کا جسم بوڑھا ہوتا ہے, روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. روح وقت کے ساتھ گرو کرتی ہے. روح کے ڈائنامکس, اس کو ٹرین کرنے کے ڈائنامکس فزیکل مٹیریل کے ڈائنامکس سے بہت ڈفرینٹ. یا تو اس کی لیڈرشپ, یا اس کا فیصلہ, یا اس کا ڈیسیشن, اس کی ڈیسیشن میکنگ, اس کی رسک مینجمنٹ, اس کا فیئر مینجمنٹ, اس کا پورا سبسٹنس جو اسٹرگل اس کا لگا ہوا ہے, آپ کا یا کسی کا بھی, یا وہ اس اینڈ سے مار کھا رہا ہوگا کہ he doesn't have that gut to carry it along. شک ہے اس میں, وہم ہے اس کے اندر. یا اس کی لیڈرشپ ادھر سے مار کھا رہی ہے, یا either his life is getting beaten, is getting nailed, is getting grounded, کہ اس کا جو قوت ارادہ, اس کی نیت, اس کا فورس ٹو پرفارم جو ہے وہ فاسد ہو گیا. اس میں شہوات آ چکی ہیں, ڈیزائرز آ چکی ہیں دنیا کی. اپنے ویژن سے ریلیٹڈ جو قربانی دینے کا جذبہ تھا, اپنے رول کی جو رسپانسبلٹی تھی, اس کے جو پری ریکوزٹس تھے فزیکل ایکسرسائزز کے اور مینٹل ایکسرسائزز کے, اس نے اس میں کمپرومائز کر دیا. اس لیے امام ابن قیم سیز امراض القلوب نوعان, دل کی دو ہی بیماریاں ہیں, اور لیڈرشپ کی بھی دو ہی بیماریاں ہیں, اور سیلف ایکچولائزیشن کی بھی دو ہی بیماری. الشک و شہوات, اٹس ایدر the 2 Ds اور the 2 شین. یا ڈاؤٹ ہے یا ڈیزائر ہے, یا شک ہے یا شہوات ہے. And you have to convert these 2 Ds into 2 Cs, that is اپنے علم کو certain بنائیں. One C is the certainty and the second C is consistency. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, عمل نہیں ہوتا, اور کچھ لوگوں کے پاس عمل ہوتا ہے مگر علم کے اندر فارغ. ایک کو نہ ایویلویشن آتی ہے, نہ ویلیو سیٹنگ آتی ہے, نہ اسٹینڈرڈائزیشن آتی ہے, گینڈے کی طرح سینگ مار رہا ہے, the wall is not gonna break. کیونکہ ہر obstruction اور opponent کو ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. It's always not might versus might. Sometimes it's brain versus might. ٹیکنیک, یا اس کو طریقہ نہیں آتا, یا طریقہ تو آتا ہے مگر کام نہیں کرنا چاہتا. اس کی نفسیات کے اندر کاہلی, کمزوری, ویلیو سیٹنگ صحیح نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ نہ اپنی عزت کرتا ہے, نہ اپنی فیلڈ کی عزت کرتا ہے, نہ اپنے مقام کی عزت کرتا ہے, نہ اپنے لوگوں کی عزت کرتا ہے, اور ایک ٹائم پر اپنے ہیومن ریسورس کو ضائع کر دیتا ہے, اور لوگوں کو بھی ضائع کرتا ہے, اور کہتا ہے تواڈے کام کرن دے نال کیڑا انقلاب آ جانا. ویری ٹپیکل. So if you want to actualize yourself, and if you want to actualize your heart, and if you want to actualize your leadership, پڑھنا نہ چھوڑیں کبھی. علم نہیں رکتا کبھی. اس دنیا کے اندر لوگ ختم ہو گئے, علم نہیں ختم ہوتا. اور علم بھی دو قسم کا ہے. ایک ٹیکسٹ بک ریلیٹڈ ہوتا ہے آپ کی فیلڈز کا, جو آپ 4 سال کے بیچلرز میں پڑھتے ہیں, اور ایک الہام ہوتا ہے فیلڈ کے اندر, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس لیے کہتے ہیں دین پڑھاتے ہوئے بھی انسان کا ایک ایسا لیول آ جاتا ہے کہ وہ تفسیر کرتے ہوئے نا وہ اوپر سے آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ یو ہیو اسپینڈ سو مچ ٹائم, یو ہیو اسپینڈ سو مچ لو, so much hope, so much fear is involved with your vision, کہ آپ کو خواب بھی اسی چیز کے آتے ہیں. اتنا سب کچھ دینا پڑتا ہے تب جا کے انسان اس فیلڈ میں اس کی زبان چلتی ہے, اس کا دل چلتا ہے اس کے.
That's the time when you feel ये ऑप्शन सही नहीं है, क्यों? It's my heart, मेरा दिल नहीं मानता इसको। ये आपको तब आएगा जब आपका इल्मी कंसंट्रेशन और आपका अमली कंसंट्रेशन, आपकी इल्मी इन्वेस्टमेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड या अपनी कुल लाइफ के साथ और अपनी अमली कंसंट्रेशन दोनों एक्सेल कर रही होती है। सो जिंदगी के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेज होती है किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी रोल के, वो शुरू में क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, मगर एक टाइम पर द क्वांटिटेटिव स्ट्रगल हैज टू एंटर इनटू क्वालिटेटिव स्ट्रगल। इसलिए इस्लाम से मुस्लिम से मोमिन बनने के लिए अमल चाहिए। यू नीड सुन्नास, यू नीड वाजिबात, यू नीड मैंडेटरी डूज एंड यू नीड प्रेफरेबल डूज, स्टफ लाइक दैट। मगर मोमिन से मोहसिन बनने के लिए क्वालिटी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्शियस, और वो बगैर इल्म के नहीं आता। सारे डॉक्टर बन जाते हैं, सब इंजीनियर्स बन जाते हैं, मगर सिग्नेचर वो बनता है कि जो अपनी प्रायोरिटाइजेशन के अंदर अपने उस विजन को, अपनी उस फील्ड को मैंडेटरी तो देता ही देता है, प्रेफरेबल लर्निंग भी ले लेता है उसकी। वो हिस्सा जहां खुदा इस दीन के साथ भी कहता है कि ये तेरा चॉइस है, चाहे तो दीन में ले आ, चाहे तो डू इट योरसेल्फ, खाना पीना चलना फिरना, अगर वहां पर भी वो अपनी कॉन्शियसनेस को लगा देता है इस फील्ड में, और सिग्नेचर हो जाएगा। That's what makes you a Muslim. That's the highest level of ईमान, कि जहां चॉइस है तेरे पास अपने आप को उस फील्ड के अंदर कि तू चाहे तो रिलैक्स हो सकता है, वो वहां पर भी बीवी को सुलाने के बाद पढ़ रहा होगा। You know why? Because he respects his heart. He is a breed who's meant to be big. He is a breed who has to be big. He is meant to conquer the world. तो किसी भी फील्ड के अंदर उस इमामत को पुश करने के लिए जिस तरह की प्रायोरिटाइजेशन इल्मन एंड अमलन, परसेप्शनली एंड परफॉर्मेंस वाइज, कंसिस्टेंसी एंड सर्टेनिटी वाइज, नॉलेजेबली एंड एक्टिविटी वाइज अपने मैंडेटरीज, प्रेफरेबल और चॉइस बेस्ड लेवल्स पे आप देंगे, उतना बड़ा रोल लीडरशिप का ये कायनात खुद आपके गोद में आके रख देंगे। क्योंकि एक अरसे तक आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, फिर ये रिस्पॉन्ड करती है आपको। That's it. Even God, Allah says, "Ana inda zanni abdi bi." मैं बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, तू जैसा दिल लाएगा मैं वैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। ये दुनिया अल्लाह फरमाते हैं, the second resource, there are 4 resources of a human being, जिसके साथ वो किसी भी फन के अंदर एक माया नास शख्सियत बन सकती है। The first resource is you, the second resource is the world, people, second is the people, third is the material, and fourth is Allah subhanahu wa ta'ala, the supernatural and the natural resource। और इन चारों को एग्जॉस्ट करके, प्रायोरिटाइज करके, इल्मन एंड अमलन मैक्सिमाइज करके ही एक्चुअलाइजेशन हो सकती है। किसी भी जगह के ऊपर जहां कॉम्प्रोमाइज होके तो फिर रोना धोना नहीं होना चाहिए कि जिंदगी ने मेरा साथ नहीं दिया, खुदा ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे जिस्म ने मेरा साथ दिया। नो, ये हमने खुद चूज किया था, हमने खुद एफिशिएंसी खत्म की, हमने खुद इफेक्टिवनेस खत्म की अपनी लाइफ के अंदर, हमने खुद जाया किया। और लास्ट जस्ट हिटिंग दी स्पॉट्स, इल्म एंड अमल, प्रायोरिटाइजेशन एंड द लेवल्स ऑफ एहसान एंड ईमान एंड इस्लाम। अल्लाह ने जो कुरान का एक पैटर्न दिया है कि जो ह्यूमन एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इंसान का कामिल होने का, कामिल जिसे कहते हैं, वो है युज़क्की व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, सेल्फ प्योरिफिकेशन, नॉलेज। एंड व्हाट इज नॉलेज? वज़्उ शै अला मौज़ी, चीजों को उसकी जगह पे रखना। 8 है तो 7 भी जुल्म है, 6 भी जुल्म है। 8 हक है, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, पैशन, ड्रीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप, मुल्क, कौम, उम्मत, दोस्त, जिस्म, खुराक। थर्ड अल्लाह से वल हिकमा। अक्सर लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ ही नहीं होता अपने आप को कैरी करने का, मोटिवेशन ही नहीं होती, तस्किया ही नहीं होता, हार्ट डिमेंटेड होता है साइकोपैथीज के साथ। वो क्या ख्वाब देखेगा, वो क्या लीड करेगा? अगर चलो वो यहां से निकल भी आता है तो उसके पास इल्म ही नहीं होता हाउ टू डील लाइफ एंड हाउ टू डील हिज ओन स्किल। क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं, अगर आप इंजीनियर भी बन गए या डॉक्टर भी बन गए, आपको क्या लगता है यू आर नॉट गोना फेस पॉलिटिक्स? रोना बंद करें सर, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो या लाइफ की पॉलिटिक्स हो, जिंदगी एक सख्त सफर है सर। उसमें लोगों के साथ आपका टाकरा भी होना है और लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी होने, दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे इस सफर में। मुल्क को भी मैं ये एडवाइस करता हूँ। तो इल्म सिखाता है इंसान को कहां पर कौन सी कितनी किस इंटेंसिटी पे कितनी रखनी होती है। वज़्उ शै अला मौज़ी, और जहालत की प्योर एकेडमिक डेफिनेशन ये वज़्उ शै अला गैरि मौज़िही, जो उसका स्टैंडर्ड बनता था, यहाँ इतनी बात करनी है, इतनी करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी, इस तरह से प्रेजेंट करना है, इतनी कॉम्पनसेशन करनी है, इतनी ट्रीटीज करनी है, उसमें फारग। और यही शायद अल्फाज और यही मिस कैलकुलेशन और ये जो इवैल्यूएशन के एरर्स हैं जिसकी वजह से आज हमारी फैमिलीज, हमारे फैसले, हमारे दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, दुश्मन दोस्त बन चुके हैं, हमारे रिसोर्सेज जाया हो चुके हैं। इट्स बिकॉज हमारे फैसले सही नहीं है, क्यों? इल्म ही नहीं है। और आखिरी अल्लाह के नबी, अल्लाह देख कितनी प्यारी साइंस है, कुरान कहता है अक्सर लोगों के पास क्लेंजिंग तो होती है दिलों की, लीडर्स के पास दिल साफ होता है, साइकोपैथीज नहीं होती, तकब्बुर नहीं होता, जेलसी नहीं होती, हसद नहीं होता, शक नहीं होता, शहवात नहीं होती, दिल साफ है, काम कर गया दिल। इट्स हार्ड जॉब भाई, क्योंकि तस्किया जो है ना वो विजन के बाद भी है, विजन से पहले भी है। कुरान में 2 जगह है, तालीम से पहले भी तस्किया है, तालीम के बाद भी तस्किया। सो द प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट नेवर एंड्स अप। मौत तक जो है ना ये नफ्स धोखा दे सकता है, दिल सही रखना है।
क्योंकि अगर आप एक नेगेटिविटी के साथ विजन बनाएंगे ना कि मैं इसलिए ये काम करना चाहता हूं, मैं इसलिए इस फील्ड में लीड करना चाहता हूं क्योंकि ये इसको डाउन करना है मैंने, तो आपके जिस्म, द मोमेंट यू गेट नेगेटिव, द मोमेंट योर बॉडी विल नॉट वर्क विद योर स्पिरिट। आपने उसी वक्त कमजोरी का फतवा लगा दिया अपने, हार जाएंगे आप। अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं इसलिए, क्योंकि बनना आपको बनाया इसलिए गया कि आप कुछ बने, तब तो आप बन सकते हैं। लेकिन आप इसलिए कुछ बनना चाहते हैं कि मैं इससे इसको इसके सजदे करा दूं, इसको नीचे लगा दूं, लोगों में मशहूर हो जाऊं, ये चीजें इमाम नहीं पैदा करती। क्योंकि एक टाइम पर अपने विजन, अपने गोल के अंदर ना अपना जिस्म देना पड़ता है इंसान को। रूह तो जाती ही जाती है, परसेप्शन, फीलिंग्स, जज्बात के ऊपर तो बलडोजर चलते ही चलते हैं, ये जिस्म भी देना पड़ता है अपने अपने ख्वाबों को एक टाइम पर, और कभी कभी इसकी शहादत भी देनी पड़ती है टू बी एक्चुअलाइज इन दैट फील्ड। वो विजन इतना बड़ा होता है, इनकम्पास कर लेता है सब। तो अगर इम्प्योरिटीज नहीं है तो इल्म नहीं है, अगर इम्प्योरिटीज नहीं है और इल्म, अगर इल्म है तो द लास्ट पार्ट इज द विजडम, एप्लीकेशन, द लॉ, द आर्ट ऑफ वॉर। अपने इल्म को अप्लाई कैसे करूं इस फील्ड में? इंजीनियरिंग तो आ गई, मगर फील्ड के अंदर पॉलिटिक्स आई, अपने से बड़ा ओपोनेंट आया डाउन, किसी ने घूरी गिरा दी डाउन, किसी ने बात लगा दी, गुस्सा आ गया मैं फील्ड छोड़ रहा हूं, किसी छोटे से बात आ गई, इनसिक्योरिटी। अगर ये तीनों का कॉम्पोजिशन सही नहीं किया जाएगा, यू विल नॉट बी एक्चुअलाइज। एक्चुअलाइज होने के अंदर लेने का भी गुर्दा होना चाहिए और देने का भी जिगर होना चाहिए, और इस सब के लिए यू नीड अ वेरी क्लीन हार्ट एंड यू नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट पीपल, गॉड, योरसेल्फ एंड द रिसोर्सेज। अक्सर लोग अपने आप को समझ, इसलिए तो बड़ा जबरदस्त शेर है अरबी का, मन बदा बिसियासत नफ्स ही फकद अदरक सियासत अन्नास। जो दिल की सियासत जानता है ना अपनी, तो लोगों की सियासत भी संभाल लेगा, वो मैनेजमेंट के अंदर अच्छा होगा। मगर मन ला यारिफु नफ्सहु, जो अपने नफ्स को नहीं जानता, वो क्या दुनिया को जानेगा, वो क्या उसूलों को जानेगा, वो क्या मैनेज करेगा दुनिया को, वो क्या मैनेज करेगा टीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मुल्क को। क्योंकि दुनिया इंसानों से बनती है सर, इंसानों को काट के मोनास्टिसिज्म भी इस्लाम नहीं है और इंसानियत भी नहीं है, और इंसानों में ही खपे रहना और एक आइसोलेशन जो रात के वक्त की होती है लीडर्स की, मुहासिबतुन नफ्स। लीडर अकेला होता है सर, उसकी क्लास ही होती है, ना उसका दुख, ना उसका गम, ना उसका दर्द, समझ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पॉन्डर, उसकी कैलकुलेशन, उसकी इवैल्यूएशन, उसका कॉन्टेम्पलेशन आम आदमी से बहुत हैवी होता है। वो अपनी सारे रिसोर्सेज सोचने समझने में लगा रहा होता है, इसलिए वो इसलिए लीड कर सकता है क्योंकि उसके पास ट्रबल शूटिंग का फन बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम डायग्नोसिस का फन बहुत ज्यादा है, फील्ड को समझता है वो, फील्ड की हर किस्म की प्रॉब्लम्स का इतना बड़ा एक्सपोजर उसने लिया होता है बनिस्बत उसके मुकाबले में जिसे अपनी जिंदगी खाने पीने पार्टी तफरीह में लगी हुई है। और हक भी यही है कि ऐसे शख्स, और क़यामत की निशानी एक ही है कि लोग जिन्होंने वक्त लगाया होता है ना फील्ड के अंदर, उनकी अहलियत होती है, वो डिजर्व कर रहे होते हैं स्टेज, उनको उतार के ना एक नाअहल के हाथ में रख देंगे सीट कि तू चला। दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग विद पोटेंशियल एंड प्रोफेशनलिज्म दैट यू कैन डू, कि आप एक गैर अहल को उस जगह पे खड़ा करते हैं। सो इन शॉर्ट, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, काफी कॉन्सेप्ट्स खोले हैं मैंने, लेट्स रैप इट अप। माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टू आस्क योरसेल्फ एंड इन द वर्ल्ड इज, फेलियर कितना है? सेकंड, व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ, सीखा क्या आपने? सेकंड, डू यू हैव द हार्ट टू गिव इट टू द वर्ल्ड? अक्सर लोग इल्म तो सीख जाते हैं, मकाम की कॉम्प्लिकेशंस को समझ जाते हैं, मगर ये पूरी जिंदगी की लाइफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब सबसे बड़ा डेंट ही लाइफ का ये, वो एंड में जाके फिरौन बन जाता है। मैं समझता हूँ इमामत और क़यादत का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट ये है, पहले दिल को ठीक करना, फिर हुनर को सीखना, फिर फील्ड में सीखना, उस्ताद बनाना किसी को, लोटा उठाना उसका, फील्ड में मार खाना, रगड़ना अपने आप को उसके अंदर, फिर और ये सारे प्रोसेस में क्या करना है, इंसान के दिल को चोट लगती है, उसको बैलेंस करते रहना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट। क्योंकि अगर आप किसी मकाम तक पहुंचे और आप फिरौन बन गए, क्योंकि फिरौन देने वाला नहीं था, छीनने वाला था। लीडर दे के चला जाता है, बेंच ही दे जाता है, एंड ही गोस टू अ न्यू स्पॉट, ही क्रिएट्स अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया बनाता है वो वहां पे। मगर आप कहेंगे जी मैं उन नेथे तक पहुंच गया एंड नाउ मैंने किसी को नहीं बख्शना, ये लीडरशिप नहीं है सर। डेंट लगा आपको, आजमाइश है, अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मगर उसके बाद आपने भी वही किया जो लोगों ने आपके साथ किया। इसलिए मैं कहता हूँ अपने नाक़िस इल्म से आप लोगों के सामने, जिंदगी के इस जिहाद में, अपने आप को पहचानने में, अपने नफ्स को जानने में, इस दुनिया को जानने में और कुछ बनाने में इंसान रहिएगा सर। अक्सर लोग मकाम तो पा लेते मगर इंसान नहीं रहते, या हायर स्ट्रीम में एरोगेंस हाई हो जाती है, या लोअर स्ट्रीम में डिप्रेशन और बुज़दिली आ जाती है। इसलिए अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे टू लीड समथिंग, वर्क ऑन दीज डायनामिक्स सर। आपका इल्म कमजोर है या आपका अमल कमजोर है, या आपकी टेक्निक, इसलिए कहते हैं टैलेंट ऑफ टी, द टी ऑफ टैलेंट। अगर ये टेक्निक के दरवाजे पे नहीं गया, टैलेंट हर किसी में होता है, मगर टेक्निक जो होती है ना, वो एक प्रोसेस है पूरा, उस्ताद के पास जाके अपने फन को निखार के, कॉन्टेम्पलेट करके, उसको एक्सरसाइज करके। अगर टेक्निक नहीं आई ना आपके टैलेंट के अंदर, और वो दूसरे दरवाजा जिसका नाम टेम्परामेंट है, सबर, रेजिलियंस, रोज गिरना, रोज सीखना, रोज नीचे लगना किसी के, रोज अपने नफ्स को मारना। अगर इंसान का टैलेंट किसी भी फील्ड का, एक शेफ ही क्यों ना हो, अगर टेक्निक और टेम्परामेंट के दरवाजे से नहीं गुजरा ना, तो
پھر وہ ایک اور ٹی میں چلا جاتا ہے, اسے ٹوائلٹ کہتے ہیں, اور کہیں اینڈ نہیں ہوتا وہ. دس از the fiqh of tea, this is the jurisprudence of teas I would say. اور یہ زندگی کے اندر یہ لرننگ اور یہ ایکٹیویٹی, کانشیسنس, یہ کلینزنگ, یہ ڈائیورسٹی, کانٹمپلیشن, سرٹنٹی, کنسسٹنس, فائٹنگ ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائر, یہ سر موت تک ختم نہیں ہوتی. اور اگر آپ کے ویژن میں اتنا دم ہی نہیں تھا کہ یہ سیچوریٹ ہو چکا ہے, تو سر اپنے آپ کو ضائع مت کریں. فائنڈ اے نیو لائف, لیڈ اے نیو ویژن. ڈونٹ ویسٹ یور لائف, ڈونٹ ویسٹ یور ریسورسز. اینڈ اف یو تھنک اب آپ اس کو کیری نہیں کر سکتے, تو حضرت عمر کی لیڈرشپ یہی تھی کہ انہوں نے ایک ٹائم پر لیڈرشپ کا سب سے بڑا رول یہ تھا کہ کسی اور کو لیڈرشپ دے دیں. سب سے بڑی لیڈرشپ یہ ہے, سب سے بڑی سیلف ایکچولائزیشن یہ ہے کہ آپ کسی اور کو اس مقام پہ لیں کہ بیٹا تو چلا اب اس کو, ہمارا ٹائم ہو. میری باڈی اور میرا مائنڈ اسکلفلی وہاں تک نہیں جا سکتا جو تیرے میں پوٹینشیل ہے, what God has given you. کیونکہ وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے ہر پوٹینشیل کے اوپر ایک پوٹینشیل. یو ہیو ٹو ہیو دا ہارٹ ٹو گیو اٹ ٹو دیم. اینڈ انشاءاللہ ان اصولوں کو اپلائی کر کے آپ فیصلہ کر کے فیلڈ میں بھی آ جائیں گے, آپ لیڈ بھی کر لیں گے. ایک آؤٹ کلاس لیڈر اپنی منزل تک پہنچنے میں دشمنوں کو دوست بناتا ہے, دشمنوں کے دلوں میں روب ڈالتا ہے, اسپرچل روب ڈالتا ہے. لیڈر ہوتا ہی وہ جو خوف کو بھی امید میں بدلتا ہے, نفرت کو محبت میں بدلتا ہے. مگر اگر اس واک کے اندر آپ نے دوستوں کو دشمن بنایا, بھائیوں کو غیر کیا, اپنوں کو غیر کیا, اس جسم کو اپنے آپ سے چڑ چڑھوائی, اپنے علم کو جہالت بنایا, اپنے عمل کو کسلان اور کمزوری بنائی ہے, اور اللہ کو اپنا دوست نہیں بنایا, اور لوگوں کو اپنا ریسورس نہیں بنایا, اور اپنے گھر والوں کو اپنا ریسورس نہیں بنایا. آئی تھنک سر وی ہیو فیلڈ ایکچولی. ہار گئے. 2-3 قلعے فتح کر کے یہ کوئی جیت نہیں ہوتی. جیت یہ ہوتی ہے جو کام کیا ہے ویسٹ انڈیز نے بھی کیا. اور دکھ کی بات میرے لیے پرسنلی ایز اے اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کا ایک فیلڈ کے اندر لاگ بک ہوتا ہے نا, 600-700 سال کا لاگ بک ہوتا ہے, ویسے ہی آپ کو ہرانا بہت مشکل ہوتا ہے. انسان کی ہر فیسٹ کے اوپر اتنا کام ہے مسلمانوں کا 600-700 سال پہ, مطلب بات ہی نہیں کر سکتا کوئی ہم سے, اتنے چیتے تھے ہم لوگ. وہ سو گڈ. اس کی جیت کو مانے سر کہ اس نے آپ کے نیچے لگ کے آپ سے نکال کے اس کو ریفارم کر کے اس کو ٹرانسفارم کر کے آپ کے اوپر پھر بیٹھا ہے وہ آگے. سائنس میں, میڈیسن, فلسفی, اکنامکس, انجینئرنگ, دے گڈ, دے ریلی گڈ. شکست مانیں گے تو جیت ملے. یہ جو انتظار چل رہا ہے نا کہ آسمانوں سے کوئی بڑی سپر نیچرل ہیلپ آ جائیں گی اور امت ریفارم ہو جائے گی, ملک بھی ریفارم, محنت کرنی پڑے گی, علمن بھی, عملن بھی, تزکیتن بھی, تعلیمن بھی, حکمتن بھی. You have to work on yourself. You have to work. You have to face the monster. In fact, سورہ یوسف کا ایک بڑا خوبصورت تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت لوں گا. جب دنیا میں سب سے مشکل ترین کام انسان کرنے جاتا ہے نا, تو سب سے گندی غلیظ آواز جو اس کو آتی ہے نا, اس کی in walk of his life towards being actualized is yourself. ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جو نفس ہے نا انسان کا, دنیا اس لیے کہتے ہیں الجہاد بالنفس کان اکبر من الجہاد بالسیف. the fight with your own perception. اپنے آپ سے جنگ تلوار کے ساتھ جنگ سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ یہ میدان جنگ میں بھی دھوکہ دیتا ہے تو انسان کو یہ نفس دیتا ہے اس کا. آپ کی فیلڈ کے اندر روز آپ اگر نہیں سوچ رہے, آپ اگر کام نہیں کر رہے, تو یاد رکھیں کوئی آپ کے خلاف ضرور کام کر رہا ہے. اینڈ یو ول بی ریپلیسڈ. یہ سیٹ نکل جائے گی آپ کے پاس. تو ایک لیڈرشپ ہوتی ہے پہنچنے کا نام ہے, اور ایک لیڈرشپ ہے ریٹین کرنے کا نام, اور ایک لیڈرشپ ہے نیکسٹ جمپ لینے کا نام. اور ان پہ یہ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. کچھ لوگ گینڈے کی طرح کام کرتے ہیں, سر دے دیتے ہیں, اور کچھ لوگ اتنا علم پڑھ لیتے ہیں مگر ہلنا کھ نہیں. they don't move, they don't do exercises. So you have to work on the techniques and you have to work on consistency, exercise. And inshallah ta'ala ایک ٹائم آئے گا آپ کو اتنی ایفیشنسی آپ میں آ جائے گی اور اتنی افیکٹونیس ہوگی کہ آپ کے 4-5 کام تو رستے میں ایسے ہی سالو ہو جائے گا, اور آپ دیکھیے گا آپ کو میریکلز ملیں گے. اور اصل گروتھ, اصل رسک, اصل انقلاب گرے میں ہوتا ہے. گرے میں کچھ ڈیفائنڈ نہیں ہوتا. پاکستان کو بھی آپ نے اگر ورلڈ ٹائیگر بنانا ہے سر, گرے میں ہے. یہ بلیک اینڈ وائٹ جو ہے کہ میں اس جیسا ملک بن جاؤں, میں اس جیسا ملک نہیں بن جاؤں. پاکستان اپنے اندر ایک سینکٹیٹی ہے پوری. اٹس اے سینکٹیٹی ان اٹ سیلف, جو کسی کی کاپی پیسٹنگ کر کے نہیں بناتا. یہ ایک سوچ تھی آئیڈیالوگس کی. یہ وہی کرے گا جس کے اوپر اس کے باپ نے بنایا تھا اس کو. وہ گرے میں ہی بنا تھا. یہ ایک گرے خواب تھا کسی کا. یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ یہ ہو سکتا ہے کبھی. اس برٹش سامراج کے بعد ہم نے لوگوں سے لینا شروع کر دیا. نہیں سر, لوگوں سے لی جاتی ہیں میکروز, مگر لیڈر گرے میں پیدا ہوتا ہے سر, اور اکیلا ہوتا ہے سر. ایک بڑے عرصے تک وہ ڈسکورڈ ہی نہیں ہوتا. جو یہاں پہ سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے, وہ اگر آج کسی مقام پر ہیں انہیں پتا ہوگا, they know what I'm talking about. اور یہ بہت پیارا سا بڑا تکلیف دہ اور بڑا سویٹ تکلیف دہ سفر ہے قیادت کا, امامت کا. سمجھ ہی نہیں سکتا اس کو کوئی. بہت خوبصورت ہے, روڈ کے پار, نہر کے پار, دریا کے آگے کا بہت خوبصورت منظر ہے, مگر you have to do this walk. اس لیے the most significant walk of life is the walk alone. اکیلا چلتا ہے آدمی اس کے, پھر ایک قافلہ آتا ہے اس کے ساتھ, پھر آئیڈیالوگز آتے ہیں, and then he meets the right people. اور آج اگر آپ کے ساتھ صحیح لوگ نہیں ہیں, الحمدللہ اس تنہائی کو آنر کریں. اللہ نے بڑے کلاس کے لوگ لانے آپ کی لائف کے اندر, اس لیے آپ کے ساتھ گند کچرا علیحدہ کر دیا آپ سے. آپ کو جو ٹیم دینی ہے اپنی فیلڈ کے اندر اللہ نے, وہ آؤٹ کلاس ٹیم دینی ہے, اس لیے اللہ وہ امپیوریفیکیشن خبیث میں سے طیب کو علیحدہ کرتا ہے. ویٹ فار یور ٹائم.
then it's coming to you. Stick there, stay there. कौमें आएंगी, कौमें चली जाएंगी, फजूल. अगर आप पॉजिटिव विजन के साथ चल रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क़यादत को अगर you need the best team out there, it's gonna come to you. Wait for it. अल्लाह भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ देर कुएं में रखता है, कुछ देर जुलेखा के महल में रखता है और कुछ देर जेल में रखता है और फिर बादशाह दी थी. एक्चुअलाइजेशन ग्राइंड होके आती है, कट मर के आती है, इंप्योरिफिकेशंस को खत्म करके आती है, टाइम लगता है उसके अंदर. और उसके बाद फिर अल्लाह दिखाता है सम्राट के, और उसके बाद भी चेक करता है बंदे का पुत्र है नहीं है, इंसान है या नहीं अभी भी. क्योंकि लेके अल्लाह इतनी बड़ी आजमाइश नहीं लेता जितनी दे के करता है. क्योंकि जब भी इस कौम को, जब भी इंसान, कौम भी नहीं, इंसान के माइंडसेट को जब भी रिसोर्सेज मिले हैं, उसने फिरौनियती का दावा किया, वो बैलेंस से हटा है हमेशा. और द मोमेंट आप बैलेंस से हटे हैं, आपकी लीडरशिप जो है इट्स डिस्ट्रॉयड ओवर देयर. आप रिसोर्स भी जाया करेंगे, आप इंटेलेक्ट भी जाया करेंगे, आप अहल को भी ऊपर नहीं आने देंगे, आप मेरिट को भी खत्म कर देंगे, आप सब कुछ खत्म करने के बाद फिर रोना भी एंड में होगा. ना अल्लाह ने कुछ किया, ना बंदे मैंने चंगे मिले. आई नेवर फाइंड द राइट पीपल, आई नेवर फाइंड द राइट गॉड, एंड आई नेवर फाइंड द राइट माई सेल्फ. ये कंप्लेन बॉक्स बन के आप देख लें. ना किसी ने पाकिस्तान की गलियां साफ करनी है, ना किसी ने पाकिस्तान का कचरा उठाना है. आग आज भी ठंडी हो सकती है, इब्राहिम लेके आना है बस आपने. व्हाट इकबाल सेज, यू नीड टू ब्रिंग अ मूसा, तूर इज रेडी फॉर यू. आपको अपने फन के अंदर इमाम बनने के लिए जो चीज रोक रही है वो आपका अपना आप है. यू आर द बिगेस्ट एनिमी यू गोना फेस अगेंस्ट योरसेल्फ. इट इज नॉट द वर्ल्ड, नॉट द पीपल, नॉट द रिसोर्सेज, नॉट योर कलीग्स एंड नॉट द कंपनी. ये तो बना ही आपके लिए. फॉर यू टू हार्नेस इट, कंट्रोल इट, मोल्ड इट, नेल इट, बी हम्बल एंड कैरी फॉरवर्ड. कई सुनी बात में गलती और माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. जज़ाकल्लाह.